ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نازیہ ہے اور میں ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا بچپن بہت سی محرومیوں میں گزرا ہے۔ میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ باپ میری پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا اور ماں میرے پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے بابا کے پاس چلے گئے۔ مجھے سنبھالنے اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا۔ تب نہ جانے کیا سوچ کر میری چچی نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا عندیہ دیا۔ خاندان میں کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو راضی نہیں تھا۔ سب کو میں ایک بوجھ لگتی تھی۔ میرے ننیال کے بارے میں تو میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ نہ میں کبھی ان سے ملی تھی اور نہ ہی کبھی انہیں دیکھا تھا۔ بس چچی کے منہ سے ایک دو بار سنا تھا کہ میری 2 خالہ اور ایک ماموں ہیں جو کہ کراچی میں رہتے ہیں، اور میرا کبھی کبھی بہت دل کرتا تھا کہ میں ان سے ملوں ایک بار۔ میں ان میں اپنی ماں کی خوشبو کو محسوس کروں، ان سے پوچھوں کہ وہ کیوں مجھ سے اتنا عرصہ دور رہے، کیوں انہوں نے کبھی میری خبر نہ لی، کیا میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، کیوں انہوں نے مجھے چچی کے ظلم و ستم سہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے مجھے ایک بات کا اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ چچی نے مجھ پر ترس کھا کر اپنے پاس نہیں رکھا تھا، بلکہ میری جائیداد کے لیے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ چچی خود تو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھی۔ چچا کی لگی بندی نوکری تھی۔ ان کی اتنی کم آمدنی میں چچی جیسی لالچی عورت کا گزارا کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے موقع ملتے ہی انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور میری پرورش کرنے کا بہانہ بنا کر میرے ماں باپ کی طرف سے ملنے والی میری ساری جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ میرے ماں باپ نے میری جائیداد میرے نام کر رکھی تھی، اور جب تک میں 18 سال کی نہیں ہو جاتی جائیداد کی کسی طرح کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی تھی، ورنہ اب تک تو چاچی سے بیچ بات چکی ہوتی۔ چاچی کو تو جتنا مل جائے اتنا اس کے لیے کم تھا۔ اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ اتنا پیسہ دیکھ دیکھ کر اس کا لالچی پن مزید بڑھ گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی کوشش ہی یہ تھی کہ جیسے ہی میں 18 سال کی ہوں وہ کسی نہ کسی طرح یہ جائیداد اور کاروبار مجھ سے ہتھیا لے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے میرے ساتھ بہت میٹھی بن جاتی تھی، مگر اکیلے میں مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتی تھی۔ گھر پر بہت سے لوگ تھے، کام کرنے والے، ملازموں کی ایک پوری فوج تھی، مگر وہ پھر بھی صرف مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر مجھ سے کام کرواتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں پڑھائی بھی نہ کروں، مگر میں جیسے تیسے کر کے پڑھ رہی تھی۔ ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں جو کہ انتہائی فیشن کی شوقین تھی اور ہر وقت چلتی پھرتی کوئی ماڈل بنی رہتی تھی۔ پڑھائی میں دونوں کو ہی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہر وقت بس پارٹیز کرنا، دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا، بس اسی میں سارا وقت لگا دیتی تھی۔ چچی ان سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال، کوئی باس پرس نہیں کرتی تھی۔ ان کے نزدیک یہ سوسائٹی کی خصوصیات تھی۔ چچی کی ایک ہی نرینہ اولاد تھی، ان کا بیٹا، جو ان کی پہلوٹی کی اولاد بھی تھا۔ وہ باقی گھر والوں سے بالکل ہی الگ تھا، ان کے الٹ تھا بالکل۔ مزاج کا بہت دھیما اور شائستہ تھا اور انسانوں کو حقیر نہیں سمجھتا تھا۔ مجھ سے اس کی کوئی خاص بات چیت نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کا رویہ اپنی ماں اور بہنوں کی نسبت میرے ساتھ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ گھر پر کم ہی رہتا تھا، پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس کا نام سلار تھا۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے کسی ہیرو کی طرح لگتا تھا، کیونکہ وہ کبھی مجھے برا بلا نہیں کہتا تھا، نہ ہی اس کی آنکھوں میں میں نے کبھی اپنے لیے تضحیک دیکھی تھی۔ رہی بات چاچا کی، تو وہ تو نہ 3 میں تھے نہ 13 میں۔ چچی کی انگلیوں کے اشاروں پر ناشتہ تو انہیں خوب آتا تھا۔ ان کا دھیان بس بزنس کو مزید سے مزید وسیع کرنے میں لگا رہتا۔ 2 جمع 2 نے انہیں ہر طرف سے بے خبر کر دیا تھا۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی تھی کہ انہیں شاید یہ تک یاد نہیں ہوگا کہ اس اتنے بڑے گھر اور کاروبار کے ہوتے ہوئے بھی اس گھر کے ایک کونے میں پڑی ایک لڑکی بھی ہے جو ان کے سگے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے۔ انہوں نے آج تک میرے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا، کبھی اپنائیت کا اظہار نہیں کیا تھا، کبھی مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ میں کیسی ہوں۔ میں ان کی اس بے رخی پر اکثر ہی کرتی رہتی تھی۔ باقی خاندان والوں کا بھی یہی حال تھا، وہ سب بھی مجھ سے دور دور ہی رہتے تھے، بلکہ ہر وقت چاچی کے منہ پر بہت ہی میٹھے بنے رہتے اور ان کے پیچھے خوب برائیاں کرتے تھے۔ ان کی ہر ایک دوگلا تھا یہاں۔ مجھے تو سب ایسے نظر انداز کرتے تھے جیسے میں کسی سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھتے، کسی کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں میری۔ کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ماں باپ کے بنا چاچی کے ساتھ میں کس طرح رہ رہی ہوں۔ چچی کو بھی اس بات کا خوب اندازہ تھا، تبھی وہ میرے ساتھ کچھ بھی سلوک روا رکھتی تھی۔ میں صبح سے شام تک بس کام کام اور کام ہی کرتی رہتی۔ رات دیر تک کچن میں کام کرنے کی وجہ سے میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ صبح مجھے سب کے جاگنے سے پہلے اٹھنا ہوتا تھا اور سب کے لیے الگ الگ ٹائم پر ناشتہ بنانا ہوتا تھا۔
फिर बच्चा कुचा नाश्ता करके मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती थी। मेरे लिए कोई वैन वगैरह नहीं आती थी, बल्कि मुझे पैदल बस स्टॉप पर जाना पड़ता था। वहाँ से गर्मी में बस में बैठने से मेरी हालत बहुत अजीब हो जाती थी। स्कूल पहुँचते पहुँचते मुझे चक्कर आने लगते थे। मैं कुछ दिन से पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं दे पा रही थी। हालांकि मेरे बोर्ड के पेपर्स भी होने वाले थे, इसलिए मैं काफ़ी परेशान भी थी। मगर टाइम था कि मुझे मिल नहीं रहा था। घर पर चाची ने अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला रखा था और उनकी आवभगत में मेरा सारा टाइम निकल जाता था। मेरे पास पढ़ने का टाइम बचता ही नहीं था। मगर अब मेरी कोशिश होती थी कि जल्दी जल्दी काम निपटा लिया करूं और रात में देर तक पढ़ाई करूं। मैं जानती थी चाची ये सब जानबूझकर करती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मेरे इम्तिहानात होने वाले हैं तो वो हमेशा कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम खोल देती हैं। घर में किसी को भी मेरी कोई परवाह न थी और ये बात मुझे अच्छे से पता थी। मुझे जो भी करना था अपने लिए वो खुद ही करना था। स्कूल में भी मेरी किसी से कुछ खास दोस्ती नहीं थी। मैं अलग थलग ही रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी चाची किसी से मेरी दोस्ती होने नहीं देंगी। इसलिए मैं खुद ही सबसे दूर रहती थी। मैं कभी शॉपिंग के लिए भी नहीं जाती थी। मुझे मेरी कज़न्स की उतरन पहननी पड़ती थी। इनके कपड़े जूते जो भी पुराने हो जाते वो चाची मुझे दे देती थी। मुझे सबसे सख्त बेइज्जती फील होती थी, मगर अब मैं कर भी क्या सकती थी। मैं चाची की बातें मानने पर मजबूर थी। सलार की छुट्टियां हुई तो वो घर आ गया। इसका ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजरने लगा, या फिर फारिग वक्त में वो घर से बाहर दोस्तों के साथ चला जाता था। चाची अपने बेटे के सामने अपना रवैया थोड़ा ठीक ही रखती थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनके बेटे को उनकी हरकतों से सख्त चिढ़ थी। वो अक्सर औकात उन्हें टोक भी देता था, इसलिए चाची उसके सामने एहतियाती करती थी। इम्तिहानात के बाद से अब तक पढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं, बस घर के काम थे कि ख़त्म नहीं होते थे। इन्हीं दिनों मेरा रिजल्ट आ गया। शुक्र है कि मैंने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किए थे। अब मुझे कॉलेज में दाखिला लेना था, मगर सबसे बड़ा मसला चच्ची थी। मैंने जब चच्ची से इस बारे में बात की तो उन्होंने मेरी खूब बेइज्जती की। मैं भागकर रूम में गई और रोने लगी। सलार ने इत्तफाक से मुझे देख लिया। वो मेरे पीछे आया और मुझसे पूछने लगा क्या बात है। मैंने रोते रोते उसे सारी बात बता दी तो सलार ने मुझे कहा कि तुम परेशान न हो, मैं अम्मा से बात करता हूँ, वो तुम्हें आगे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। मैंने कहा नहीं, आप उन्हें कुछ मत कहना, वरना वो मुझ पर ज़िंदगी को और भी तंग कर देंगी। मैं खुद चाची से माफ़ी मांगूंगी। मेरी इस गैर मुतवक्का बात पर उसने सर उठाकर मुझे देखा और बोला, माफ़ी? मगर किस बात की? जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो किस बात की माफ़ी? काम ना कर सकने की? घर में इतने ढेर सारे मुलाजिम मौजूद तो हैं, तुम क्यों सारे काम करती हो? मैं अभी जाकर अम्मा से बात करता हूँ, उठो चलो मेरे साथ। इस बात पर मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और फिर उस दिन उसके बहुत ज़्यादा ज़ोर देने पर भी मैं उसके साथ चाची के पास नहीं गई। मुझे उसकी ये हमदर्दी सिर्फ एक धोखा और मतलब परस्ती ही लगती थी। हालांकि मैं जानती थी कि वो अपनी माँ की तरह हरगिज़ भी नहीं। वो अपनी माँ बहनों की तरह मुझे ताने नहीं मारता, मुझे कमतर नहीं समझता, मुझसे नफरत नहीं करता। मैं उसे जानती थी, मगर मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं था। इन्हीं दिनों हमारे पड़ोस में एक लड़का आकर बसा। वो कोई स्टूडेंट था जो यहाँ पर रेंट पर रहने आया था। मैंने उसे अभी तक देखा नहीं था, मगर अपने कज़न्स के मुंह से इसके बारे में ज़रूर सुन रखा था। उसके बकौल वो बहुत हैंडसम और ज़हीन है, और अमीर कबीर भी। कई लड़कियां उस पर मरती हैं। वो दोनों इससे सख्त मुतासिर थी, हर वक्त उसी के बारे में बातें करती रहती। अक्सर तो सरे शामी छत पर पहुंच जाती और उसे देखने लग जाती। हद तो ये थी कि दोनों बहनें बाज़ दफ़ा एक दूसरे से इसके बारे में लड़ पड़ती थी। मुझे दोनों कोई बहुत ही फारिग इंसान लगती थी। उन्हें कोई कामकाज था ही नहीं, बस पूरा पूरा दिन मोबाइल पर लगी रहती थी या फिर खूब सारा मेकअप थोप कर दोस्तों के साथ बाहर घूमती रहती थी। पढ़ाई से दोनों का ही दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। कभी कभी तो मुझे हैरत होती थी कि चाची को ये सब नज़र नहीं आता क्या? कैसी माँ थी वो, जो सब जानते हुए भी उन्हें नज़रअंदाज कर रही थी। और चाचा का तो वैसे भी घर वालों पर कोई कंट्रोल नहीं था। बस चाची का सारा गुस्सा, सारी झुंझलाहट मुझ पर ही निकलती थी। ख़ास तौर से इस वक्त जब कोई भी आस पड़ोस से हमारे यहाँ आता तो चाची को खामखा उनके सामने मुझसे प्यार का ढोंग रचाना पड़ता। वो ऐसी ही थी, दूसरों के सामने मुझसे बहुत बन बन कर बात करती थी। अगर उन्हें ये सब करने से नफरत थी तो मुझे भी उनकी इस नौटंकी से सख्त किस्म की चिढ़ थी। मेरी ज़िंदगी पहले ही सख्त मुश्किलात में डाल रखी थी उन्होंने। बाज़ दफ़ा मेरा दिल करता था सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं, मगर ये भी मुमकिन नहीं था। जाती भी तो कहाँ जाती, कोई था ही नहीं ऐसा जिसके पास जाती। ननियाल वालों को कभी भी ज़िंदगी में मैंने अपने सामने नहीं देखा था, और अब तो जैसे मुझे किसी रिश्ते की तलब न रही थी, क्योंकि मुझे अब लगता था कि कोई भी रिश्तेदार अपना नहीं होता। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए सोचती थी क्योंकि मैंने चाचा और उनकी फैमिली का अपने साथ रवैया देख रखा था।
इसलिए मैं पूरा दिन बस कामों में ही उलझी रहती। बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था तो उसमें पढ़ाई करती थी। मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता था और उठकर नमाज वगैरह पढ़ के मैं घर के अंदरूनी हिस्से में आ जाती थी। मुझे घर से अलग एक क्वार्टर में जगह दी गई। मेरी हैसियत वैसे भी एक मुलाजमा की तरह थी, अपने ही घर में। मैं तो पहले बहुत बर्दाश्त करती रही, मगर अब मैं इस सबसे तंग आ गई थी। मैं चच्ची की नाइंसाफियों और ज़बरदस्ती के कब्जे से अब तंग थी, मगर किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानती थी कि जो मेरा साथ दे इस सब में, मुझे मेरा सब कुछ वापस लेकर दे। मैं अब जबकि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी तो मेरी चच्ची मुझे लेने नहीं दे रही थी। पता नहीं उन्हें ये डर था शायद कि मैं पढ़ लिख कर अपना हक वापस मांगने खड़ी ना हो जाऊं, क्योंकि इनकी इस तरह सारी अय्याशियाँ ख़त्म हो जानी थी। ये बिजनेस, घर, पैसा, बैंक बैलेंस, स्टेटस सब ख़त्म हो जाना था। ये सब वैसे भी मेरे ही नाम था और ये सबको मालूम था कि मेरे चाचा चाची ने इस सब पर कब्जा कर रखा है और वो उसे हमेशा अपनी मुट्ठी में ही रखना चाहते हैं। अब मेरी हर मुमकिन कोशिश थी कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूँ, मगर मैं जानती थी चाची ऐसा नहीं होने देंगी, बल्कि मेरी ज़िंदगी मुझ पर मज़ीद तंग हो जाएगी। तभी सलार की भी मैंने कोई बात नहीं सुनी थी। मैंने सोचा था कि चाची से अपने करदा ना करदा गलतियों की माफ़ी मांग लूँ और उन्हें किसी भी तरह कॉलेज में दाखिले के लिए मनवा लूँ। मैं जानती थी कि ये बहुत मुश्किल है, मगर मैं कोशिश ज़रूर करना चाहती थी। इसलिए मैंने एक दिन चाची से बात करने का फ़ैसला किया। रात को जब सब खाना खा चुके तो मैं बर्तन वगैरह समेट कर रख रही थी। तभी चाची किचन में आई और बोली कि जल्दी समेटो, मुझे ताला भी लगाना है। मैंने कहा जी चाची, और फिर चाची से कहा कि आप प्लीज़ एक बार मुझे कॉलेज में दाखिले की इजाज़त दे दें। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ किसी भी काम में कोई कोताही नहीं करूँगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस मुझे आप कॉलेज में दाखिले की इजाज़त दे दें। उन्होंने मेरी बात सुनकर सिर्फ फंकारा भरा और फिर वहाँ से चली गई। उनका रवैया काफ़ी गैर मामूली और अजीब था। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो बिना कोई रिएक्शन दिए चली गई थी। मेरे हिसाब से तो वो मुझे मारती डांटती, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई थी। अंदर कहीं ना कहीं मुझे कुछ तसल्ली भी हो रही थी कि शायद वो मेरी बात पर गौर करेंगी। मेरा दिल खुश फहमियों के हलकोरे लेने लगा। मैंने बर्तन धोकर सुखा कर रखे और ख़ुद एक प्लेट में रोटी और सालन रखकर मैं बाहर अपने क्वार्टर की तरफ आ गई। मैं ऐसे ही बचा कुचा खाना खाती थी। मेरी कज़न्स बस हर वक्त इस लड़के से बात करने के बहाने ढूंढती थी। मैंने उसे अब तक देखा भी नहीं था। एक दिन जब मैं छत पर किसी काम से गई थी, मैं नहीं जानती थी कि उस वक्त तपती दोपहर में वहाँ पर कोई मौजूद होगा। तभी मेरी पूरी तवज्जो मेरे काम पर थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी कमर पर ठक करके कुछ आकर लगा है। मैंने बेख्तियार ही मुड़कर देखा। वो पत्थर था जो मुझे आकर लगा था। सामने मेरी निगाह पड़ी तो वहाँ एक लड़का खड़ा हाथ हिला रहा था। धूप की बदौलत मैंने एक हाथ से छज्जा बनाकर माथे पर रखा और उसे गौर से देखा। वो पुरकशिश नकूश वाला कोई 23-24 साल का एक नौजवान लड़का था। देखने में वो काफ़ी शरीफ लग रहा था, मगर जो हरकत उसने की थी वो काफ़ी नाकाबिले एतराज़ हरकत थी। मुझे शदीद किस्म का गुस्सा आया। मैंने आगे बढ़कर सख्त लहजे में उससे कहा कि ये क्या हरकत की तुमने? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? मेरे गुस्से की परवाह किए बिना वो आगे से हंसता चला गया। मुझे उसकी हंसी पर मज़ीद ताव आया। मैंने कहा कि अपने दांत अंदर करो और मुझे मज़ीद गुस्सा मत दिलाओ, और आइंदा ऐसी वैसी कोई हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। मैंने उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए कहा, जिस पर वो बस मुझे देख कर रह गया। फिर बोला, सॉरी, मेरा मकसद आपको गुस्सा दिलाना नहीं था। मैं तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। मुझे नहीं पता था कि आप बुरा मान जाएंगे। मैंने उसके सॉरी बोलने पर उसकी तरफ देखा। वो अपनी हरकत पर मुझे शर्मिंदा दिख रहा था। तभी मैंने मज़ीद कुछ कहना इबस जाना और उसे कुछ भी कहे बगैर वापसी के लिए अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर मैंने रुककर पलट कर देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था। मैं सर झटक कर नीचे चली आई। नीचे पहुंची तो चाची हस्बे आदत सख्त तेवर लिए सामने ही खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? ज़रा सा काम करने गई थी और वहीं की होकर रह गई। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। जाओ, जाकर मेरे लिए कप चाय बना कर लाओ। मैंने चाची की बात पर बेबसी से घड़ी की तरफ देखा। 5 बज रहे थे और मुझे अपने एक अहम टेस्ट की तैयारी भी करनी थी। सुबह से चाची मुझे जानबूझकर मुख्तलिफ कामों में उलझा रही थी। मुझे शदीद गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास बस एक यही घंटा है पढ़ने के लिए। 6 बजे से रात के खाने की तैयारी शुरू करनी होगी, मगर चाची मुझे इस घंटे में भी पढ़ने नहीं देना चाहती थी। एक बार तो मेरा दिल किया कि मैं साफ साफ मना कर दूं, मगर मेरी मजबूरी ये थी कि मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। तभी मैंने खुद पर ज़बत के कड़े पहरे बैठाते हुए किचन का रुख किया और चाय बनाने लगी। अभी चाय को कप में उंडेल ही रही थी कि चच्ची की छोटी बेटी वहाँ आ धमकी। उसे देखकर मैंने एक गहरी सांस भरी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी
कि अब इसकी फरमाइशी लिस्ट शुरू हो जाएगी। वो निकसिलक सी तैयार बैठी कहीं जाने के मूड में लग रही थी। मैंने चाय ट्रे में रखी और उससे नज़रअंदाज करती हुई वहाँ से जाने लगी। तभी उसने पीछे से आवाज़ लगाकर कहा कि सुनो, मेरे लिए पास्ता बना दो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसकी पुकारने पर भी खुद को नहीं रोका और नज़रअंदाज करके बाहर निकल आई। उसे वैसे भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैंने उसकी बात सुनी या नहीं, उसे बस पास्ता चाहिए था कुछ देर बाद। मगर आज मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने चाची को चाय पकड़ाई और सीधा अपने क्वार्टर में आ गई और किताबें खोलकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी कि कुछ देर बाद घर पर एक नया हंगामा खड़ा होने वाला है और जल्दी चची की अदालत में मेरी पेशी होगी, मगर ये चंद लम्हे मेरे लिए ज़्यादा कीमती थे। मैंने जल्दी जल्दी टेस्ट याद करना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, मगर सबसे बड़ा मसला हमसाये का लड़का था जो हर वक्त आते जाते मेरे रास्ते में खड़ा होता था। मैं इस लड़के के रवैये से अब सख्त परेशान आ चुकी थी, क्योंकि वो मुसलसल मेरे रास्ते में आ रहा था। मैं कॉलेज जाने के लिए निकलती तो वो गली के कोने पर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा होता। मैं वापस आती तो भी वहीं खड़ा होता। उसे मेरे कॉलेज तक का पता था। इसका नाम फ़ाहद था। मैं जानती थी कि मेरी कज़न उसे पसंद करती हैं और घर में बैठी हर वक्त उसे फंसाने के मंसूबे बनाते रहती थी, मगर वो लड़का मेरे पीछे पड़ा था। मुझे पता था कि अगर ये बात घर तक पहुंच गई तो घर में सब मेरे बारे में क्या कुछ कहेंगे और चच्ची को तो मौका मिल जाएगा एक नया मुझ पर कीचड़ उछालने का। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी सरकत से बाज नहीं आ रहा था। मैंने उसे बहुत नज़रअंदाज किया, उसकी किसी भी बात का जवाब तक नहीं देती थी मैं, मगर इस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता था। मैंने एक दिन उसे साफ साफ बात करने का फैसला किया। मैं सुबह कॉलेज के लिए घर से निकली और बस स्टैंड की तरफ जाने लगी। मैं जानती थी कि मेरे पीछे वो आ रहा है। इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे जाकर रुक कर उससे बात करती, किसी तरफ से एकदम से दो अजीब अजीब से हुलिये में मलबूस दो आवारा किस्म के लड़के मेरे सामने आ गए। दोनों ही मेरा रास्ता रोक रहे थे और अजीब तरह का रवैया रख रहे थे। मुझे एकदम शदीद डर लगा। मैं पहली बार जिंदगी में किसी ऐसी सूरत हाल का सामना कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने चुपके से साइड से गुजर जाने की कोशिश की, मगर वो फिर मेरे रास्ते में आ गए। ये सब अभी चल ही रहा था कि मेरे पीछे खड़े फ़ाहद ने आगे बढ़कर एकदम से इन लड़कों को मारना शुरू कर दिया। मैं ये देखकर जल्दी से वहाँ से भाग गई। थोड़ी दूर जाकर मैं रुकी और पास पड़े बेंच पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मेरे हवास थोड़े बहाल हुए तो मैंने इधर उधर देखा। आसपास बस इक्का दुक्का ही लोग थे। मेरा ख्याल फ़ौरन फ़ाहद की तरफ गया। पता नहीं उसका क्या बना होगा। वो वहाँ अकेले इन दोनों बदमाशों से लड़ रहा था। इससे पहले कि मैं उठकर उसे तलाशने जाती, वो खुद ही मेरे बराबर में आ बैठा। मैंने देखा उसके माथे से खून रस रहा था और उसका ऊपरी होंठ भी फटा हुआ था। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तो उसने मेरी तरफ हैरत से देखा, फिर बोला, इतने ज़ख्म है मुझे और फिर भी पूछ रही हो ठीक तो हो ना? मैंने कहा, तो तुम्हें किसने कहा था फालतू में इनसे झगड़ा करो? अब देखो अपनी हालत, क्या हाल हो गया है तुम्हारा। फिर इस रोज़ के बाद से फ़ाहद से मेरी अच्छी बातचीत हो गई। मेरा ज़्यादातर वक्त उसी के बारे में सोचते हुए गुजरने लगा। मैं अब उससे बहाने से बात करती थी। उसने कुछ ही दिन में हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। चच्ची को इस बात की खबर न थी कि मैं उसे जानती हूँ। यूँ दिन गुजरने लगे। एक दिन फ़ाहद ने मुझसे कहा कि मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा हाँ, मगर चच्ची नहीं मानेंगी। उसने कहा हम भाग कर लेंगे। फ़ाहद से भाग कर शादी करने का फ़ैसला बेशक बहुत मुश्किल था, मगर इस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आई और मैंने उससे हाँ कह दी। मैं चुपके से किसी के इल्म में लाए बगैर घर से भाग गई। हमने निकाह किया और एक दरमियाने दर्जे के घर में रहने लगे। निकाह के वक्त हक महर में क्या लिखा गया था मुझे नहीं मालूम था, ना मैंने ध्यान दिया। मगर बाद में फ़ाहद ने मुझे कहा कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारा हक महर दिखाता हूँ, और जब उसने मुझे दिखाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब वो मुझे मेरी ही प्रॉपर्टी के कागजात थमा रहा था, फिर उसने मुझे मेरा हक महर दिया, जो कि उसने अलग से रखा था, और वो भी काफ़ी भारी रकम थी। मैंने कभी इतनी बड़ी रकम एक साथ अपने हाथ में नहीं देखी थी। उसने कहा कि घर से निकलते वक्त मैंने चुपके से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए थे, अब ये तुम्हारे पास महफूज रहेंगे। मैं हैरान हुई कि ये उसके पास क्या कर रहे हैं। मैंने न जाने क्या सोचकर उस पर भरोसा कर लिया था। पता नहीं ये कागजात असली भी थे या नहीं, और उसे कहाँ से मिले। ये तो किसी बहुत ही महफूज जगह पर होंगे ना, शायद अब्बा के वकील के पास। तो उसे घर से कैसे मिल गए? मेरे दिमाग में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे, मगर अभी मैंने इससे कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए चुप हो गई। मैं पहले हर चीज़ के बारे में जानना चाहती थी और फिर ही कुछ कह सकती थी। वो कागजात मेरे हाथ में थमाकर खुद कहीं बाहर चला गया। फिर कुछ दिन तक वो कहीं गायब रहा। जब वापस आया तो बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं इतने दिन तुम्हारी चच्ची को हमारे रिश्ते के लिए मनाता रहा,
میں نے بتایا کہ ہم نے شادی کر لی ہے، اب بالآخر وہ ہمارے رشتے کو مان گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں آ کر رہ سکتے ہیں، ویسے بھی وہ تمہارا ہی گھر ہے۔ پھر وہ مجھے اپنی باتوں میں الجھا کر واپس لے گیا، مگر اس بار مجھے کوارٹر میں نہیں بلکہ گھر کے اندر ہی ایک اچھا سا کمرہ دیا گیا۔ میں حیران تھی، چچی کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا تھا۔ کچھ دن میں کافی الجھن میں رہی، سلار سے میرا سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ مجھے چچی پر اب شک ہونے لگ گیا۔ فہد اور وہ دونوں ہر وقت کچھ باتیں کرتے تھے۔ ایک دن ان کی ان باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ چچی نے جائیداد کے کاغذات خود دیے تھے۔ میں الجھن میں تھی۔ ایک شام میں کچن میں کھڑی تھی کہ سلار بھی اسی وقت وہاں آیا۔ مجھے وہاں دیکھ کر چونک گیا۔ میں باہر جانے لگی تو اس نے مجھے روک دیا اور بولا، تم پاگل ہو یا پاگل بننے کی کوشش کرتی ہو؟ سلار کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر ایک پل کو تو میں ڈر کے مارے پیچھے دیوار سے جا لگی، مگر پھر بر وقت ہی خود کو سنبھال لیا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی خونخوار نظروں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے اب غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ غراہٹ بھری آواز میں بولا، آئندہ میں تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ میرا شوہر ہے۔ میری بات سن کے اس نے ضبط سے اپنی مٹھی بھینچ لی، پھر بولا، وہ تمہارا نام نہاد دھوکے باز شوہر تمہاری چاچی کے ساتھ مل کر تمہاری ساری جائیداد ہتھیانے کے چکر میں ہے۔ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ اس بات پر چونک کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ مجھے تو اس نے بہت ہی ہوشیاری سے میری پراپرٹی کے پیپرز تھمائے تھے، اور اس وقت میرے دماغ میں بہت سے سوالات بھی آئے تھے۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اسے یہ پیپرز ملے کہاں سے؟ اس نے کہا کہ گھر سے چرا کر لایا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، بالکل بھی نہیں، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں پوچھا کیونکہ میں اسے شک میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں نے پھر کئی دن تک اس کی ہر بات نوٹ کی۔ وہ چاچی سے بہت ملتا تھا اور کوئی خفیہ بات کرتا تھا، اور ایک دن میں نے ان دونوں کی باتیں سن لی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پیپرز اسے چاچی نہیں دیے تھے، مگر کیوں یہ نہیں پتہ چل سکا مجھے۔ میری ساری بات سن کر سلار نے ہلکے سے ہنکارا بھرا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تم ابھی سے شک نہ ہونے دو کہ تمہیں کچھ پتہ ہے، تب تک ہم مزید ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، کیونکہ یہ پیپرز گھر پر ہرگز نہیں تھے، اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا، تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو، جبکہ تمہاری ماں تو یہی چاہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ سب لے لے مجھ سے، اور تو اور فہد کو بھی پہلے سے یہی جانتی ہیں۔ اس سب کا تو صاف یہی مطلب بنتا ہے کہ وہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اسے چاچی نے ہی میرے پیچھے لگایا ہو۔ جب تمہاری ماں اتنی محنت کر رہی ہے صرف اور صرف مجھ سے جائیداد لینے کے لیے، تو تم کیوں میرا ساتھ دے رہے ہو؟ میری بات پر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو۔ پہلے ہی میری ماں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور تمہیں بہت اذیتیں دی ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہرگز بھی کہ تمہارے ساتھ مزید کوئی زیادتی کی جائے، اسی لیے میں نے ہر حال میں تمہارا ساتھ دینے کا عہد کیا ہے۔ اب تم اپنا کام کرو جا کر، کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے میں کھڑی کتنی ہی لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا ساتھ کیوں دے رہا ہے، مجھ سے ہمدردی کیوں کر رہا ہے، مگر مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ اگر میری پراپرٹی لینے میں اور مجھے اس سب مشکلات سے نکالنے میں میری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ سلار ہی ہے۔ میرے ابا کا بہت بڑا کاروبار تھا، میرے اس بارے میں معلومات بالکل بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے سلار کی بات پر غور کیا تو وہ میرے لیے بالکل صحیح شخص تھا اس سب مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تبھی میں نے اس کے کہنے کے مطابق چچی اور اپنے شوہر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن میں شام کی چائے بنا کر اپنے کمرے کی طرف ہی جا رہی تھی کہ مجھے پچھلے صحن سے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ میں تھوڑا قریب ہوئی تو مجھے آواز صاف سنائی دینے لگی۔ یہ دونوں آوازیں چچی اور فہد کی تھیں۔ میں وہاں کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی اور جو مجھے سمجھ آنے لگا، میرے حواس معطل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ اور کیسے۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور اگلے دن میں نے سلار کو سب بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ چچی اور فہد آپس میں باتیں کر رہے تھے، جس سے مجھے پتا چلا کہ چچی نے ہی فہد کو میرے پیچھے لگایا تھا اور وہ یہاں اسی مقصد سے آیا تھا، اور یہ بات صرف چچی ہی جانتی تھی۔ ان دونوں کا یہ پلان تھا کہ مجھے اپنے چھوٹے پیار کے جال میں پھنسا کر مجھ سے میری جائیداد ہتھیا لینا اور پھر میری شادی کسی اور سے کر دینا، اور کسی حد تک وہ اب تک اپنے پلان میں کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ میں یہ سب جان کر بہت دکھی تھی، کیسے اس نے مجھے بے وقوف بنا لیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر سلار بولا، تم پریشان نہ ہو، میں اس کو سنبھالوں گا۔ پھر سلار نے اپنے بابا کو پتہ نہیں کیسے بنایا، اور پھر انہوں نے چچی اور فہد کے منصوبوں کو بھی مٹی میں ملایا۔ جب دونوں کی اصلیت کھلی تو فہد نے مجھے طلاق دے دی اور چچی کو سلار نے سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ اسے تنگ نہ کرو۔ کورٹ میں فیصلہ ہوا اور میری ساری پراپرٹی اور بزنس میں جو میرا حصہ تھا مجھے واپس مل گیا۔ میں بہت خوش تھی اور سلار کے احسان مند بھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے
اور شاید زندگی کے کسی موڑ پر میں اسے قبول کر لوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔